بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج 6 جون ہے، سوموار کا دن، سال 2022، صبح کا وقت، نیا ہفتہ، نئی صبح۔ اٹس بیوٹیفل مارننگ، سو گڈ مارننگ، السلام علیکم ایوری بڈی۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہیں؟ امید ہے خوشگوار موڈ میں ہوں گے، کیونکہ کل آپ نے چھٹی منائی ہے، گھر پہ رہے ہیں سارا دن، ریسٹ کیا ہے، انرجی ریسٹوریشن کی ہے، انرجی جمع کی ہے، توانائی۔ جی، صبح کے پروگرام میں ہمیشہ کی طرح ہم پہنچے ہوئے ہیں۔ پہلا سیگمنٹ ہوا کرتا ہے تاریخ ہندوستان۔ ہندوستان کی تاریخ کے ہم اس ایرا میں آ چکے ہیں جہاں 16ویں صدی کا دور ہے، تقریباً 1550 سال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد۔ وفات ہم اسے کہتے ہیں جب انہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا تھا۔ اس وقت سے لے کر بعد میں 1550 سال بعد کی بات ہو رہی، 1550 سال، جب ہندوستان کے تخت پر مغل شہنشاہوں کا، مغل خاندان کا پہلا چشم و چراغ جد امجد ظہیر الدین محمد بابر تخت نشین تھا۔ اس وقت کی بات ہم کر چکے ہیں پچھلی کچھ قسطوں میں۔ اب اس کی جو بہترین، جو خوبصورت تصنیف ہے، جو اس کی تالیف ہے، جو اس کی کتاب ہے، جسے ادبی حیثیت حاصل ہے تمام مضامین میں، لٹریچر کے مضامین میں، چاہے وہ انگلش کا ہو، اردو کا ہو، پرشین کا ہو، عربی کا ہو، جتنے لٹریچر پڑھنے والے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو یہ حوالے کے طور پر، نمونے کے طور پر پیش کی جاتی ہے۔ یہ اعزاز ہے اس کتاب کا۔ کتاب کا نام ہے تذکِ بابری، یا اسے بابر نامہ بھی کہتے ہیں، یا واقعات بابر بھی کہہ دیتے ہیں۔ پچھلے پروگرام میں میں نے آپ کو گنوایا تھا، لکھ کر دکھایا تھا کہ اس کتاب کی خوبیاں کون کون سی ہیں۔ اگر کسی نے نہیں دیکھا تو نیچے دیے ہوئے لنک میں جا کر پچھلی 1-2 قسطیں دیکھیں، آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ کون سی کتاب کی بات ہو رہی ہے اور کون سی خوبیاں، کون سی خامیاں۔ ایک تسلسل برقرار رہے دیکھنے میں اور دکھانے میں تو ہی سمجھ آتی ہے۔ جی، تو آج میں آپ کو چیدہ چیدہ وہ چیزیں بتاؤں گا، 4-6، جو خامیوں کے زمرے میں آتی ہیں۔ تذکِ بابری میں ریسرچرز نے، محققین نے، تاریخ دانوں نے، سیانوں نے، قلم کاروں نے، ماہرین نے، تنقید کرنے والوں نے کچھ خامیاں بھی پوائنٹ آؤٹ کی ہیں۔ سب سے بڑی خامی جو میں نے آپ کو پچھلے پروگرام میں بتایا تھا کہ اس کی کتاب کے تقریباً 4-5 عرصے ایسے ہیں جن کا ذکر نہیں ہے کتاب میں۔ میں نے آپ کو لکھ کر وائٹ بورڈ پر دکھا دیا تھا، اگر کسی نے نہیں دیکھا تو پچھلی قسط دیکھ لیں۔ وہ وقفے، اب ان وقفوں کو ریسرچرز خامی کے طور پر لے رہے ہیں، یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اگر وہ بھی، ان کا ذکر احوال بھی موجود ہوتا ان وقفوں کا، تو یہ کتاب کو مزید 4 چاند لگ جاتے، یہ خوبصورت ہو جاتی، یہ پڑھنے اور پڑھانے والوں کے لیے بہتر سے بہترین ہو جاتی۔ خیر، اس خامی کو، اس بات کو، اب اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ 2 آراء ہیں، 2 رائے ہیں، 2 اوپینینز ہیں، وہ جو وقفے غائب ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ اپنی ذاتی مصروفیت کی بنا پر بابر نے اس عرصے کے دوران لکھا ہی نہیں، لیکن زیادہ تر لوگ یہ نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں بابر جیسا قلم پسند آدمی، جو قلم سے پیار کرنے والا ہو، جو اپنی سوانح عمری لکھنے کا شوق رکھنے والا ہو، ممکن نہیں ہے کہ وہ جتنی بھی مصروفیت ہو وہ لکھنا چھوڑ دے۔ اس نے لکھا ہوگا، مگر یہ حصے کہیں گم ہو گئے ہیں، کہیں مسپلیس ہو گئے ہیں، جس کی وجہ سے وہ کتاب کا حصہ نہیں بن سکے۔ یہ خامی کے طور پر لیا جاتا ہے۔ جی، ایک نمبر 1 پوائنٹ یہ۔ نمبر 2 نقطہ، سیریل نمبر 2 جو خامی کے طور پر اس کتاب کے لیا جاتا ہے، وہ ہے بابر کا اپنے ازلی دشمن کے بارے میں رائے۔ اس کا ایور گرین، ہمیشہ کے لیے دشمن رہا ہے، لمبے اور عرصے تک، اور سالڈ ایک
सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह इसके सामने हर मामले में वो आता रहा। उसका नाम था शिबानी खान। शिबानी खान लिख कर दिखा दूं, वैसे पिछले प्रोग्राम में मैंने सारे नाम लिख कर दिखाए हुए हैं, आप एक दफ़ा अगर मुनासिब समझें, जहमत करें तो पिछला प्रोग्राम देखें। इसका जो अज़ली दुश्मन था, पहला तो आ गया वक्फे वाली बात, दूसरा इसका दुश्मन था शिबानी खान। ये इसका असली दुश्मन था शिबानी खान। इसके बारे में गुफ्तगू करते हुए, राय देते हुए, लिखते हुए बाबर ने हक्कानियत को पीछे छोड़कर गैर जानबदारी को पीछे छोड़ दिया और जज्बातियत दिखाई देती है, जज्बाती हो गया। इसके बारे में दुश्नाम तराजी, गाली गलोच तक उतर आया। ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसलिए कि ये लिखारी का काम नहीं है। उसे गैर जानबदाराना तौर पे उसकी शख्सियत को एनालिसिस करना चाहिए था, उसकी तशरीह व तौज़ीह करनी चाहिए थी उसकी, ये शिबानी खान की, ना कि उसकी एक बुरी पिक्चर पेंट करके किताब में रख देता। उसके बारे में जो कुछ इसने लिखा है, जो उसकी बुराइयां ही बुराइयां बयान की हैं, और हर इंसान में कुछ ना कुछ अच्छा भी होता है। यहाँ पे ये तवाज़ुन बिगड़ा हुआ दिखाई देता है किताब में, बाबर की किताब में इसका तवाज़ुन बिगड़ा हुआ यहाँ पे इस मसले पर बिगड़ा हुआ दिखाई देता है। तीसरी बात यह है कि जो इसने पठानों के बारे में राय दी है, अच्छा, पठान क्या राय दी है इसने, वो भी आप पिछली किस्त में चाहें तो देख सकते हैं। पठानों के बारे में इसने कहा है कि ये अहमक लोग हैं, बेवकूफ़ लोग हैं, इनको सियासत का पता नहीं, इनको समाजी और माशरती अक़दार का इल्म नहीं है, उजड़ कौम है। ये गलत है। मुहक्किकीन की नज़र में ये उन्होंने जानबदारी से काम लिया है। यहाँ पे उन्होंने तवाज़ुन, तकड़ी का जो दस्ता है वो छोड़ दिया, वो झुका दिया, डंडी मारी है। सीधी सी बात कि एक कौम अगर उसको पसंद नहीं है तो उसके बारे में सिर्फ बुरी राय देना, ये तवाज़ुन बरकरार नहीं रहता। लिखने वाले को, ये अदीब को ये ज़ेब नहीं देता। अगर वो इतने ही बेवकूफ़ थे पठान, इतने ही पागल थे समाजी, माशरती, सियासी लिहाज से, तो उन्होंने इसके बेटे को, हुमायूं को, दिल्ली से भागने पर मजबूर कैसे कर दिया। ये बहुत बड़ी दलील है कि आने वाले वक्त में इसके अपने बेटे हुमायूं को उन्होंने तख्ते दिल्ली से महरूम कर दिया था एक दफ़ा, उन्हीं पठानों ने, जिनके बारे में ये कह रहा है कि वो अहमक थे, बेवकूफ़ थे। ये नोट फरमा लें, ये तीन बातें। इसके बाद इन्होंने ये लिखा है कि हिंदुस्तान की तहजीब के बारे में जो कुछ इसने लिखा है कि जी शहर खूबसूरत नहीं है, हिंदुस्तान की तहजीब, ये है चौथा नुक्ता। इसके बारे में इसने बड़े अजीब कलमात, अजीब बातें की हैं, बुराइयां बयान की हैं कि हिंदुस्तानियों का रहन सहन दुरुस्त नहीं है, ये मेर मोहब्बत वाले लोग नहीं हैं, ये हुस्न लताफत से गिरे हुए लोग हैं, और सबसे बढ़कर ये कि जी हिंदुस्तान के शहर खूबसूरत नहीं हैं। पहले तो मुझे यकीन है कि उसने हिंदुस्तान के सारे शहर नहीं देखे होंगे। बात अगर बागात की हो रही है, अगर बाग लगाए हैं मुगल शहनशाहों ने, तो उससे पहले जाकर देखें, तुगलक खानदान ने बार एक दो नहीं 1200 बागात लगाए थे हिंदुस्तान में, उससे कई सदियां पहले मुगलों से। और उस बंदे का नाम था फिरोज शाह तुगलक, बादशाह था हिंदुस्तान का, तुगलक खानदान का। उसने 1200 खूबसूरत बागात लगवाए हिंदुस्तान में। कहाँ गए वो? या तो ये महल से बाहर निकलकर बाबर साहब ने देखा ही नहीं है,
घर बैठ कर ही लिख दी है। और मैं कैसे मान लूँ कि इन्होंने हिंदुस्तान के सारे शहर देखे होंगे। और अगर चलो ये भी मान लिया जाए कि शहर खूबसूरत, एक तरफ तो ये कहता है कि शहर खूबसूरत नहीं है, लोग गरीब हैं, गैर मुहज्जब हैं, और दूसरी तरफ ये कहता है कि सोना चांदी वाफिर मिकदार में मौजूद है हिंदुस्तान में, अपनी ही कलम से, उसी किताब में। अगर उनके पास इतनी दौलत थी तो फिर वो अपने खूबसूरत मकान क्यों नहीं बना सके? क्यों नहीं बनाए होंगे उन्होंने? हाँ, अच्छे और बुरे मकानात हर शहर में, हर जगह में होते हैं, लेकिन ये कहना कि कोई भी शहर हिंदुस्तान का खूबसूरत नहीं, सभी बदसूरत है, मेरे ख्याल से यहाँ पर भी डंडी मारी है बाबर ने। इसको ऐसा नहीं करना चाहिए था, गैर जानिबदारी से, मुबस्सर की हैसियत से तबसरा करना चाहिए था। और तबसरा वही काबिल कबूल होता है हर तबके के लिए जो गैर जानिबदाराना रह कर लिखा जाए। अब ये लिखना, मैंने पढ़ा किताब में कि जी यहाँ के पे लोग नंगे पांव फिरते हैं, इनको कोई एहसास नहीं है कि पैरों को ढांप कर कवर करके रखना चाहिए, नंगे पांव फिरते हैं। तो मैं यहाँ पे अर्ज करता चलूँ, बाबर साहब की रूह से ही बात की जा सकती है। ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर साहब, बात यह है कि ये आपके इल्म में होना चाहिए कि हिंदुस्तान के जो गालिब अक्सरियत थी, उनका दारो मदार या उनका खानदानी पेशा काश्तकारी थी। वो काश्तकारी करते थे, खेती बाड़ी करते थे, और खेती बाड़ी करते हुए कोई भी आदमी बेहतरीन लिबास पहन करने किया करता, उस अजल से लेके अबद तक। आज भी देखें तो जो लोग काश्तकारी करते हैं वो बन ठन कर, सोने कपड़े पहनकर, खुसा पहनकर नहीं करते, वो नंगे पांव ही खेतों में जाकर काम कर सकते हैं, और वो गंदे कपड़े ही पहन सकते हैं, क्योंकि इस तरह आज भी हो रहा है। ये कहना कि जी उनको कपड़े पहनने की तमीज़ नहीं थी, गंदे लोग थे, ओ भाई मेरे, आपने फिर, क्योंकि उधर ये फरगाना का रहने वाला था, वहाँ पे फ्रूट फल बहुत मशहूर थे, लेकिन वहाँ की ज़मीन इतनी ज़रखेज़ नहीं थी, खेती बाड़ी का वहाँ इतना इंतज़ाम नहीं था, काश्तकारी नाम की कोई चीज़ थी नहीं, अगर थी तो बहुत छोटे लेवल पे, छोटी सतह पे। मगर यहाँ हिंदुस्तान में एक गालिब हिस्सा जो है अवाम का, और एक लंबा चौड़ा रकबा ज़ेरे काश्त रहा, और हिंदुस्तान की जो माइशत थी, जो ख़जाना था, वो यही सफ़ेद इनकलाब यानी ज़राअत ही थी। ज़राअत का लफ्ज़ क्या होता है? अब मेरा दिल कर रहा है कि मैं आपको इसके बारे में, ज़राअत के बारे में बताऊं, लेकिन मेरा ख्याल है फिर किसी प्रोग्राम में बता दूंगा कि ज़राअत का मतलब क्या होता है। ये भी दो अल्फाज का मजमूआ है, यहाँ बनता नहीं है बताना। ज़र और आत। ज़र का मतलब रुपया पैसा, और आत का मतलब आमद आना, यानी वो काम जिससे रुपया पैसा, मईशत मजबूत होती हो, घरों के हालात चलते हो, खर्चा निकलता हो, जहां से आमदन होती हो, उसे ज़राअत कहते हैं। ये यहाँ पे बताना खैर बनता तो नहीं था, मैंने बता दिया। उसके बाद लिखता है कि जी शहरों के बारे में इंतहाई गलत फहमियाँ पैदा करने की कोशिश की है इसने, जो मुनासिब नहीं है। और फिर ये कि कमरे हवादार नहीं थे, इनको तहजीब का, तमद्दन का पता नहीं था हिंदुस्तानियों को। ऐसा नहीं है, बहुत लंबी और वसी व अरीज तारीख के मालिक हैं हिंदुस्तानी। आपने तो तारीख चंद साल देखी है, आपने हुकूमत करने के लिए यहाँ आए, मगर यहाँ सदियों पहले आबादी हुई थी, 4000 साल पहले। जब से मैंने ये प्रोग्राम करना शुरू किया है, जब से मैंने ये तारीख़ हिंदुस्तान पढ़ाना शुरू की है, अगर आप देखना चाहें, जानना चाहें, तो वो पिछली किस्तों में आपको ज़हमत करके जाना पड़ेगा, जैसा आप मुनासिब समझें। जी, आज के प्रोग्राम का पहला
اور سیگمنٹ جو ہے وہ یہیں پہ کلوز کرتے ہیں. اگلے پروگرام میں انشاءاللہ کل سے یہ بابر صاحب کو یہیں پہ روکتے ہیں, بند کرتے ہیں. اس کے بعد ان کے چشم و چراغ بابر, محمد ظہیر بابر کا بیٹا ہمایوں تخت نشین ہوتا ہے, بادشاہ بنتا ہے ہندوستان کا, مغل خاندان کا دوسرا بادشاہ, جس کا نام تھا ہمایوں. اور ہمایوں کا پورا نام تھا نصیر الدین ہمایوں. اور یہ اس کی حکومت ہندوستان پر 11 سال تک رہی, لیکن اس میں ایک بریک بھی آئی. بریک کیوں آئی, کون لے کے آیا, اگلے پروگرام میں تفصیل بتاؤں گا. چلو اتنا بتا دیتا ہوں کہ ایک مقامی صاحب نے, شیر شاہ سوری نے اس کا تختہ الٹا دیا تھا, اور 10 سال وہ خود حکومت کرتا رہا, جرنیل تھا. اور اس نے 10 سال تک اس کو ہندوستان میں گھسنے نہیں دیا. لیکن 10 سال کے بعد یہ آیا دوسری دفعہ, دوسری ٹرم اس نے لی. پہلے 10 سال رہا, اس کے بعد 10 سال کا وقفہ ہوا, اور اس کے بعد 1 یا 2 سال کے لیے آیا ہے. اور پھر اس کا دور حکومت یوں اختتام پذیر ہوا. کس کا, ہمایوں کا, مغل بادشاہ نمبر 2 کا. یہ انشاءاللہ کل یہیں سے شروع کریں گے کہ ہم ہمایوں کے دور کو تفصیل سے دیکھیں گے کہ ادھر کیا ہوا, دوسرے بادشاہ کا کیا بنا. جی تو آج کے پروگرام کا دوسرا مزیدار سیگمنٹ, آج کا لفظ. جی آج کا لفظ ہم دیکھنے جا رہے ہیں کون سا ہے, اور کیا لے کے آیا ہوں میں آپ کے لیے, کون سے لفظ کا انتخاب کیا ہے. وہ رہا یہ, جی کیا لکھا ہے میں نے, دیکھ لیں. یہ لکھا ہے میں نے بندوق. صحیح پڑھا آپ نے, اور اس لفظ کو سے سارے واقف ہیں, سارے جانتے ہیں. بندوق, بندوق کسے کہتے ہیں, گن کو کہتے ہیں جس سے گولی چلائی جاتی ہو. اچھا یہ لفظ بیک وقت عربی اور فارسی دونوں میں مستعمل ہے. عربی اور فارسی دونوں میں یہ لفظ موجود ہے, بندوق مطلب. لیکن یہ لفظ بندوق نہیں ہے شروع میں, آغاز میں, اور اصل میں اس کا پتہ کریں تو پتہ چلتا ہے یہ لفظ ہے بندق. یہ ہے اصل لفظ, عربی میں بھی اور فارسی میں بھی, دونوں میں ہے بندق. اور بندق کا مطلب کیا ہوتا ہے, بندق کا مطلب گن نہیں ہوتا, بندق کا مطلب ہوتا ہے گولی. بندوق سے نکلنے والی چیز اسے کہتے ہیں گولی, اور وہ ہے بندق, گولی کو کہا جاتا ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ گن کو کیا کہتے ہیں, ہے نا, پوچھنا بنتا ہے کہ اگر بندوق یا بندق کا مطلب گولی ہے تو پھر گن کو کیا کہا جاتا ہے. جی اس کے لیے ایک علیحدہ سے لفظ ہے, اسے تفنگ کہتے ہیں. اوپر چل یہ پہلے نوٹ فرما لیں, فارسی کا ایک لفظ ہے تفنگ. یہ رہا جی, اوپر دیکھ لیں. یہ ہوتی ہے جی گن, اسے کہتے ہیں گن. تو فنگ, تے کے اوپر پیش ہے تو فنگ, یہ ہوتی ہے جی گن, نہ کہ بندوق یا بندق ہوتی ہے, وہ تو گولی ہوتی ہے. اچھا مزے کی بات بتاؤں, یہ کوئی بندوق کی جمع بتائے گا مجھے؟ اگلے پروگرام میں دیکھتے ہیں اگر کوئی بتا سکے تو, نہیں تو میں کل بتاؤں گا. بہت مزیدار سوال میں نے کر دیا ہے کہ بندوق کی جمع کیا ہوتی ہے.
बंदूक तो है वाहद, इसकी जमा जो बताएगा मान जाऊंगा कि वाकई ये काबिल आदमी है और पढ़ा लिखा है जी। तो आज के प्रोग्राम का तीसरा और आखिरी सेगमेंट हमेशा की तरह आज की बात जी। आज की बात आपसे मैं करता हूं। बात ये है कि दूसरों को अपनी अक्ल और फहम के मुताबिक नसीहत करना अच्छी बात है। अगर आप ये समझते हैं कि आपके पास कहने के लिए, डिलीवर करने के लिए, दूसरों को बताने के लिए ऐसी कोई चीज़ है कि जिसे नसीहत के तौर पर दूसरों के सामने पेश करें, तो ये बुरी बात नहीं है। मगर एक छोटी सी दरखास्त है। अगर एक फिक्रे में मैं कहूँ तो वो इस तरह बनेगी कि नसीहत करें मगर शर्मिंदा ना करें। एक छोटी सी बारीक सी लकीर होती है शर्मिंदा करने और नसीहत करने में। उसका ख्याल रखा करें, उस हद को ना फलांगें, लिमिट को क्रॉस ना करें कि आपकी नसीहत शर्मिंदगी की शक्ल इख्तियार कर जाए कि आप सामने वाले को शर्मिंदा कर रहे हैं। वजह ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए? शर्मिंदा ना करें, नसीहत करें। ऐसा इसलिए करना ज़रूरी है कि नसीहत का काम, मतलब रूह जो है नसीहत की, वो है सामने वाले के दिल पर दस्तक देना, ना कि उसके दिल के दरवाजे को तोड़कर गिरा देना। ये थी जी आज की बात जो मैं आज की खिदमत में पेश करना चाह रहा था। इसके साथ ही अपने मेज़बान जावेद इकबाल को सुबह के प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए। अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखा करें। खुश रहें, खुश रखें, खुशियाँ बांटें और खुशियाँ समेटें। हम सब का रब रखा और पाकिस्तान जिंदाबाद।